فلم کی کہانی آنند سے شروع ہوتی ہے جو کہ KGF 1 کی کہانی سناتے ہیں۔ تب اچانک انہیں فالج کا دورہ پڑتا ہے اور اس لیے جرنلسٹ کے کہنے پر آنند کا بیٹا وجیندر ادھوری کہانی کو پورا کرتا ہے۔ تو وجیندر انہیں کہانی سنانا شروع کرتا ہے۔ KGF میں جب روکی نے گروڑا کو مارا تب وہاں کے سبھی لوگ روکی کے ساتھ مل گئے کیونکہ وہ پہلے ہی ان سب کا مسیحا بن چکا تھا، اس لیے انہوں نے وہاں کے سبھی گارڈز کو مار دیا اور روکی کو اپنا سلطان بنا دیا۔ دوسری طرف KGF کے پارٹنرز کو صرف یہی بات پتہ چلی تھی کہ گروڑا مر چکا ہے اور انہیں لگ رہا تھا کہ اب گروڑا کا چھوٹا بھائی وراٹ وہاں کا نیا راجا بنے گا۔ اس لیے اگلے دن سبھی پارٹنرز وراٹ کا راجا ابھیشیک دیکھنے کے لیے KGF پہنچ گئے، پر روکی نے گروڑا کو مارنے سے پہلے ہی وراٹ کو مار دیا تھا تاکہ وہ اس کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ ادھر سبھی پارٹنرز روکی کو KGF کا باس بنا دیکھ کر بہت حیران ہو جاتے ہیں۔ اوپر سے روکی نے راجندر دیسائی کی بیٹی رینا کو بھی زبردستی وہاں پر بلوا لیا تھا کیونکہ وہ اس سے پیار کرتا تھا، لیکن رینا اس سے خوش نہیں تھی۔ یہ سب دیکھ کر کمل بہت غصہ ہوتا ہے اور وہ احتجاج کرتا ہے، تو اس لیے روکی اسے مار ڈالتا ہے۔ ادھر KGF میں کام کرنے والے سبھی لوگ روکی کے باس بننے سے بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ انہیں روٹی، کپڑا، مکان اور دوائی وغیرہ سب کچھ دیتے تھے، اور روکی نے پرانی گارڈز کی جگہ وہاں کے کئی سارے ورکرز کو ہتھیار دے کر انہیں نئے گارڈز بنا دیا تھا، لیکن ان میں سے کسی کو بھی بندوق چلانا نہیں آتا، تو اس لیے روکی نے گروڑا کے پرانے کمانڈر کو وانارم کو زندہ رکھا تاکہ وہ اس کی مدد سے نئے گارڈز کو ٹرین کر سکے۔ وہ پہلے روکی کے خلاف ہوتا ہے لیکن بعد میں وہ اس کا ساتھ دیتا ہے اور وہ پھر سے کمانڈر بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سبھی ورکرز کو بندوق چلانا سکھا دیتا ہے اور وہاں کی سیکیورٹی کی اچھی طرح دیکھ بھال کرتا ہے۔ اس کے بعد روکی سبھی پارٹنرز کو جمع کر کے بتاتا ہے کہ KGF میں صرف ایک ہی گولڈ مائن نہیں ہے بلکہ وہاں پر اور 8 مائنز ہیں، مطلب یہاں پر ٹوٹل 9 مائنز ہیں جنہیں سوریو وردھن اور گروڑا نے اب تک بند رکھا تھا کیونکہ وہ ایک ایک کر کے سبھی سے سونا نکلوانا چاہتے تھے اور اس کام کو سالوں سے جاری رکھنا چاہتے تھے، لیکن روکی نے صرف 2 سال میں ہی ان سب سے سارا سونا نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس لیے وہ سبھی ورکرز کے ساتھ خود بھی کام کرنے لگتا ہے اور اپنے بزنس کو بہت بڑا بنا لیتا ہے۔ دوسری طرف سوریو وردھن کا چھوٹا بھائی ادھیرا جو کہ اب تک مرنے کا ڈرامہ کر رہا تھا اور گروڑا کے ہٹنے کا انتظار کر رہا تھا، اب اسے باہر آنے کا صحیح موقع مل جاتا ہے۔ اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ KGF میں کوئی باہر کا بندہ آ چکا ہے اور وہیں پر راج کر رہا ہے، اور یہ بات اسے بالکل بھی پسند نہیں آتی۔ اس لیے وہ ایک رات KGF کے بارڈر پر اپنی فوج کے ساتھ گھس جاتا ہے اور وہاں کے کئی گارڈز کو مار دیتا ہے۔ اسی دوران اینڈریوز روکی کو KGF سے باہر نکال کر مارنے کا پلان بناتا ہے اور اس کام کے لیے وہ راجندر دیسائی کو مار دیتا ہے تاکہ یہ خبر سن کر رینا وہاں سے باہر آئے اور اس کے پیچھے روکی بھی باہر آ جائے۔ پھر جیسے ہی رینا کو اپنے باپ کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ بہت ڈر جاتی ہے اور وہ ایک کار لے کر KGF سے باہر چلی جاتی ہے، لیکن راستے میں اسے کچھ گنڈے پکڑ لیتا ہے، اور ادھر جب روکی کو رینا کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ بھی KGF کے باہر آ جاتا ہے اور وہ ان گنڈوں کا پیچھا کرتا ہے۔ وہ گنڈے اصل میں ادھیرا کے آدمی تھے جو کہ روکی کو ادھیرا کے علاقے میں لے جانا چاہتے تھے، اور یہ سارا پلان اینڈریوز کا تھا۔ اسی نے ادھیرا کو
केजीएफ में घुसने में मदद की थी। फिर रॉकी सभी गुंडों को मारकर रीना तक पहुंच जाता है, लेकिन अब वो अधीरा के इलाके में पहुंच चुका था। अब अधीरा उसे गोली मार देता है, जिससे रॉकी बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन अधीरा उसे जान से नहीं मारता, क्योंकि वो रॉकी को अपना पावर दिखाना चाहता था और केजीएफ के सभी लोगों में खौफ डालना चाहता था, और इसलिए वो रॉकी को जिंदा छोड़ देता है और वो अपनी फौज के साथ केजीएफ के बाहर डेरा डालता है, और वो केजीएफ से किसी को भी अंदर बाहर जाने नहीं देता था, जिससे उन लोगों का बिजनेस रुक जाता है। इसी दौरान मुंबई में रॉकी का पुराना बॉस शिटी अपनी पावर बढ़ाने के लिए दुबई के डॉन इनायत खलील से हाथ मिला लेता है, और वो रॉकी के सभी साथियों को मारकर पूरी जगह पर कब्जा कर लेता है। इसी दौरान पार्लियामेंट के कई मेंबर्स गुरु पांडे के सरकार को गिराने की कोशिश करता है। गुरु पांडे, जो कि कई साल से मिनिस्टर था, उसकी वजह से अब तक केजीएफ पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया था, लेकिन अब चारों तरफ केजीएफ पर हमला हो रहा था और रॉकी की तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी। फिर जब रॉकी की तबीयत थोड़ी संभल जाती है, तो वो एक ख़ास काम अंजाम करने के लिए रीना के साथ हेलीकॉप्टर के ज़रिए केजीएफ से बाहर निकलता है और दोनों दुबई चले जाते हैं। वहाँ पर रॉकी इनायत खलील से मिलता है और उससे बिजनेस डील की बात करता है। पहले तो इनायत खलील इस सब के लिए राज़ी नहीं होता, क्योंकि उसने शेट्टी से हाथ मिला लिया था, लेकिन रॉकी ने दुबई जाने से पहले अपने खुफिया आदमियों की मदद से शेट्टी को बर्बाद करने की तैयारी कर लिया था, और उसके दुबई पहुंचने तक शेट्टी की पूरी गैंग ख़त्म हो जाती है। फिर जब इनायत खलील को ये खबर मिल जाती है कि रॉकी ने दोबारा साहिल पर कब्जा कर लिया, तब वो मजबूरी में उससे डील कर लेता है। इसके अलावा रॉकी इनायत खलील से बहुत सारी गन्स खरीद लेता है, क्योंकि अब तक उसके साथ सिर्फ पुरानी ही गन्स थी। फिर रॉकी वापस इंडिया पहुंच जाता है और अब वो अपनी नई गन्स की मदद से केजीएफ के बाहर बैठे अधीरा के सभी आदमियों को मार डालता है, और इससे अधीरा भी बहुत जख्मी होता है। लेकिन रॉकी उसे जान से नहीं मारता, क्योंकि अधीरा ने भी उसे एक बार जिंदा छोड़ दिया था, और इसलिए वो उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है। फिर रॉकी मुंबई जाकर अपने हाथों से शेट्टी को मार देता है और पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स को धमकाकर गुरु पांडे के सरकार को बचा लेता है। इन सब के बीच रीना रॉकी को पसंद करने लगती है, और इसलिए वो दोनों शादी कर लेते हैं और दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। फिर 1978 से लेकर 1981 तक सिर्फ 3 साल में ही रॉकी ने केजीएफ का पूरा नक्शा बदल दिया। उसने केजीएफ का नक्शा बदल दिया था। उसने वहाँ की आधी जगह को एक मॉडर्न इंडस्ट्री और बाकी जगह को एक खूबसूरत शहर बना दिया था, और अब तक उसने वहाँ से लगभग सारा सोना निकाल दिया था। लेकिन फिर उसी साल गुरु पांड्यन की सरकार गिर जाती है और उसकी जगह एक नई पीएम आ जाती है, जिसका नाम था रमीका सिंह, एक ऐसी औरत जिसे जुर्म और गैर कानूनी काम से सख्त नफरत थी। रमीका सिंह की पीएम बनने से सीबीआई के एक ऑफिसर राघवन को बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो कई साल से केजीएफ के इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, लेकिन आज तक वो इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा था। लेकिन अब उसे अपने काम को बढ़ाने का सही मौका मिल गया था, इसलिए वो रमीका सिंह से जाकर मिलता है और उन्हें केजीएफ के इलीगल माइन और रॉकी के बिजनेस के बारे में बताता है। और ये सब जानने के बाद रमीका सिंह राघवन को पूरे मुल्क में रॉकी के कारखानों पर छापा मारने के लिए बोलती है, लेकिन रॉकी की खबरें पूरे मुल्क में हर जगह फैले हुए हैं।
اس لیے CBI کو छापा मारने पर कोई भी माल नहीं मिलता। लेकिन बेंगलोर में एक जगह पर उन्हें एक सोने का बिस्किट मिल जाता है। वैसे तो ये कोई बड़ा मसला नहीं था, लेकिन रॉकी को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो उस गोल्ड बिस्किट को लेने के लिए बेंगलोर के एक पुलिस स्टेशन में चला जाता है और वहाँ से बिस्किट लेने के बाद वो उस पुलिस स्टेशन को मशीन गन से उड़ा देता है। इसके बावजूद भी कोई भी डर के मारे रॉकी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं करता। तरफ हम KGF में आनंद को देखते हैं, वही आनंद जो मूवी के फर्स्ट में होता है। वो यहाँ पर अभी यंग होता है। वो यहाँ पर चुपके से KGF के कुछ फोटोज क्लिक करता है, लेकिन वहाँ के गार्ड्स उसे पकड़कर रॉकी के सामने पेश करते हैं। लेकिन रॉकी उसे मारने के बजाय उसकी ईमानदारी और हिम्मत से बहुत खुश होते हैं। तो रॉकी उसे कहता है कि वो रॉकी पर स्टोरी लिखे और सब कुछ बिल्कुल सच लिखे। वो उन्हें KGF में रख लेता है और KGF में रहते रहते आनंद को ये समझ में आता है कि क्रिमिनल होने के बावजूद भी रॉकी बहुत अच्छा इंसान है। दूसरी तरफ राघवन को रॉकी के बिजनेस और उसके ब्लैक मनी के खिलाफ सबूत मिल जाता है। इसलिए रमिका सिंह अब उसे अरेस्ट करने की तैयारी करती है। लेकिन जब रॉकी को इसकी खबर मिल जाती है तो वो खुद ही PM के ऑफिस पहुंच जाता है और अपने खिलाफ सारे सबूत उन्हें दे देता है। इसके बावजूद भी वो उसे अरेस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि रॉकी ने अपनी ब्लैक मनी को इस तरह से मैनेज किया था कि उसे PM के पार्टी मेंबर्स को भी पैसा जाता था। इसलिए रॉकी को अरेस्ट करने का कोई भी डर नहीं होता। लेकिन इससे रमिका सिंह और भी गुस्सा होती है और वो रॉकी को किसी भी तरह हराने की कसम खाती है। इसके बाद रॉकी अपने सबसे बड़े प्लान को अंजाम देता है। वो KGF से निकला सोना बेचना बंद कर देता है और लगातार माइनिंग करके सारा सोना खुद ही जमा कर लेता है। इससे पूरे ब्लैक मार्केट में हलचल मच जाती है और सब लोग रॉकी के खिलाफ होने लगते हैं। लेकिन वो ये सब PM के डर से नहीं कर रहा था। इन सब की कोई और वजह थी। जब उसके करीबी लोग इन सब के बारे में पूछते हैं तब रॉकी सबको बताता है कि उसका बाप एक शराबी आदमी था जिसने उसकी माँ का कभी भी ख्याल नहीं रखा। इसी वजह से उसकी माँ उस आदमी से अलग हो गई थी और उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करते हुए काफ़ी गरीबी में गुजारी और कम उम्र में बहुत सी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने की वजह से उसकी माँ बीमारी से मर गई। लेकिन मरने से पहले उसने रॉकी से ये वादा लिया था कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा और गरीबों की मदद करेगा। इसलिए रॉकी ये सब काम कर रहा था और क्योंकि उसके बाप ने जीते जी उसकी माँ का ख्याल नहीं रखा था, इसलिए अब रॉकी ने अपनी माँ का कब्र और अपने बाप को KGF बुलवा लिया और उसने अपने बाप को उस कब्र की देखभाल के काम पर लगा लिया। दूसरी तरफ अदीरा अपने हार की वजह से बहुत गुस्सा था और वो काफ़ी अरसे से KGF में घुसने और रॉकी को मारने की तैयारी कर रहा था। तभी एक दिन एंड्रूज उससे मिलता है और वो अदीरा को KGF में घुसने का खुफिया रास्ता बताता है। वो रास्ता ज़मीन से होकर KGF के पुरानी माइन की तरफ जाता था। इसलिए अदीरा वहाँ पर खुदाई शुरू कर लेता है और अपनी फ़ौज के साथ वहाँ पर जाना शुरू कर देता है। इसके अलावा इनायत खलील भी रॉकी से बहुत ज़्यादा नाराज़ था, इसलिए वो उसे मारने के लिए अपने कई आदमी अदीरा के पास भेज देता है और वो सब मिलकर KGF की तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर रॉकी इंडस्ट्री के बीच में अपने काम में बिजी था। तभी अचानक रीना वहाँ पर आ जाती है और वो उसे प्रेगनेंसी के बारे में बताता है। लेकिन उसी वक्त अदीरा अपने आदमियों के साथ KGF में पहुँच जाता है
اور اینڈریوز بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ سب لوگ وہاں کے گارڈز پر حملہ کر لیتا ہے۔ پھر ادیرہ ایک بندوق سے رینا کو گولی مار دیتا ہے جس سے وہ وہیں پر مر جاتی ہے، اور پھر وہ روکی کے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے تو ادیرہ اسے بہت مارتا ہے، لیکن بعد میں روکی کو رینا کی یاد آتی ہے جو کہ اس کے سامنے ہی مر چکی تھی۔ تب وہ ادیرہ پر بری طرح ٹوٹ پڑتا ہے اور آخر میں وہ اس کا گلا دبا کر مار دیتا ہے۔ ادھر KGF کے گارڈز نے بھی ادیرہ کے سبھی ساتھیوں کو مار دیا تھا، لیکن روکی اس بات سے پریشان تھا کہ وہ سب لوگ KGF کے اندر کیسے داخل ہوئے، اور جب اسے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ ایک پرانی مائن سے اندر آ گئے تھے، تب روکی سمجھ جاتا ہے کہ اس سازش کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، اور وہ اس انسان کو مارنے کے لیے دلی روانہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کھیل کا اصلی ماسٹر مائنڈ گرو پانڈین تھا۔ جب سوریو ورمن نے گروڑا کو اپنا وارث بنایا تھا، تبھی سے گرو پانڈین نے KGF کو ہتھیانے کا سوچ لیا تھا۔ اس نے پہلے گروڑا اور ادیرہ کے بیچ دشمنی پیدا کی، پھر اس نے ادیرہ کو گروڑا سے بچا کر اسے بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ بعد میں اسی نے روکی کا پتہ لگایا اور گروڑا کو مارنے کا پلان بنایا، اور جب روکی KGF کا باس بنا تب اس نے اینڈریوز کے ذریعے ادیرہ کو KGF میں گھسنے میں مدد کی۔ پھر اس نے عنایت خلیل اور شیٹی کی دوستی کروائی، اور آخر میں خود اس نے اپنی ہی سرکار گرا کر ریمیکا سین کو روکی کے پیچھے لگا لیا۔ اس لیے اب روکی گرو پانڈین کو مارنے کے لیے دلی گیا تھا، اور وہاں پہنچ کر اس نے پارلیمنٹ میں سب کے سامنے گرو پانڈین کو مار دیا، اور یہ سب دیکھ کر پی ایم ریمیکا سین بالکل دنگ رہ جاتی ہے۔ پہلے تو وہ اسے صرف پکڑنا چاہ رہی تھی، لیکن اب اس کرائم کے بعد اس نے روکی کو جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس کے نام کا ڈیتھ وارنٹ نکال لیا۔ اس کے علاوہ اس نے پورے KGF کو بھی تباہ کرنے کا آرڈر دے دیا۔ دوسری طرف روکی یہ جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن ایسی کوئی نوبت ضرور آئے گی، اس لیے اس نے پہلے سے ہی اپنے ہاں کام کرنے والے 20,000 لوگوں کے لیے ایک نیا شہر بنا لیا تھا۔ پھر جب انڈین آرمی KGF میں گھسنے لگتے ہیں تب وہاں پر سبھی رہنے والے لوگ وہاں سے نئے شہر جانے کے لیے شروع کرتے ہیں۔ پھر جب آرمی والے KGF کی تلاشی شروع کرتے ہیں تو وہاں پر نہ تو روکی ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی سونا ہوتا ہے، کیونکہ آرمی والوں کے آنے سے پہلے ہی روکی اپنا سارا سونا ایک بڑے سے شپ میں رکھ کر انڈین اوشن میں چلا گیا تھا، کیونکہ وہ اپنا سونا سرکار کو نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے تھوڑا سونا اپنی کمپنی کو دے دیا تھا اور باقی کا سونا وہ سمندر میں ڈبا دینا چاہتا تھا تاکہ وہ کسی غلط ہاتھوں میں نہ پڑے۔ اس لیے وہ انڈین اوشن کے بیچ میں پہنچ جاتا ہے اور نیوی فورسز کو اپنے اوپر فائر کرنے کے لیے اکساتا ہے۔ ادھر سبھی لوگ KGF سے باہر نکل چکے تھے، اس لیے ریمیکا سین KGF اور روکی کے شپ پر بم گرانے کا آرڈر دیتی ہے۔ پھر ایک طرف KGF تباہ ہوتا ہے اور دوسری طرف روکی کا شپ، جس سے روکی اور اس کا سارا سونا سمندر میں ڈوب جاتا ہے، اور وہ سمندر اتنا گہرا تھا کہ اس میں جو سونا ڈوبا تھا کہ اس میں سارا ڈوبا سونا کبھی بھی کسی کو نہیں مل پایا۔ پھر روکی کی موت کے کچھ دن بعد نیوز رپورٹر آنند انگل کی روکی کی پوری زندگی پر ایک کتاب لکھنے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن پرائم منسٹر سب کو یہ آرڈر دیتی ہے کہ روکی کا کہیں پر بھی نام و نشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے جب بعد میں آنند انگل کی بک پبلش ہوتی ہے تو گورنمنٹ اسے جلا دیتی ہے۔ مووی کے مڈ کریڈٹ سین میں دیکھتے ہیں
हमें दिखाता है कि रॉकी के मरने के 3 महीने पहले यूएस का एक CIA ऑफिसर रमीका सिंह से मिलने आया था, जिसने उसे एक फाइल देकर बताया था कि रॉकी ने 1978 से लेकर 1981 तक यूएस और दूसरे 16 मुल्कों में बहुत से क्राइम्स किए हैं। और फिर रॉकी के मरने के बाद रमीका सिंह उस CIA ऑफिसर की फाइल पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें रॉकी के दूसरे मुल्कों में किए गए क्राइम्स के बारे में लिखा हुआ था। फिर हमें 2018 का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर वो न्यूज़ चैनल वाले विजेंद्र इंगल से वो KGF की कहानी सुनते थे। उस कहानी के पूरा होने के बाद जब सभी लोग वहां से चले जाते हैं, तब आनंद इंगल की लाइब्रेरी में उस न्यूज़ चैनल वालों को KGF की तीसरी चैप्टर मिल जाती है। इसका मतलब है कि रॉकी की कहानी अभी तक पूरी नहीं हुई है और इस मूवी का तीसरा पार्ट भी आएगा। इस चैप्टर 3 में हमें ये दिखाया जाएगा कि रॉकी ने 1978 से लेकर 1981 तक दूसरी कंट्रीज में क्या क्या क्राइम्स किए थे। और हमें ये भी दिखाया जाएगा कि रॉकी उस समंदर में मरा नहीं था, वो उस समंदर में किसी भी तरह बच निकला है। वो चैप्टर 3 में हमें रॉकी की आगे की कहानी भी दिखाई जाएगी। तो व्यूअर्स, ये थी KGF चैप्टर 2 की कहानी। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी।